إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام بنین و انسانوں کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں بھٹکتا ہوا جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کی طرح چھوڑ دیا، بلکہ ہمارے اور آپ کے خاطر بہت سارے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین کرام اور میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین میری ماں و بہنوں، میرے بھائیوں، اس وقت پوری دنیا سے لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، حجاج کرام کا قافلہ جا رہے ہیں۔ حج یہ اسلام کی جو 5 بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر 2، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، وحج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا۔ اور نمبر 5، وصوم رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔ تو اسلام کی جو 5 بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن حج ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ حج کے تعلق سے کچھ اہم باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں، حج کسے کہتے ہیں؟ حج کا کیا مطلب ہے؟ آئیے آپ اپنے سامنے سب سے پہلے 4 آیتیں کریمہ رکھیں۔ پہلی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے، الحج اشہر معلومات، اللہ تعالیٰ کے یہاں حج کے مہینے متعین ہیں، مقرر ہیں۔ آپ عمرہ سال بھر میں جب چاہے تب کر سکتے ہیں، لیکن حج آپ سال بھر میں صرف 1 مرتبہ ہی کر سکتے ہیں۔ اور وہ کون سا مہینہ ہے؟ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن۔ اس کے علاوہ آپ کسی اور مہینے میں اور حج نہیں کر سکتے۔ تو اللہ فرما رہا ہے، الحج اشہر معلومات، اللہ تعالیٰ کے یہاں حج کے مہینے متعین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حج کے مہینے کو مقرر کر دیا ہے، متعین کر دیا ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جو شخص بھی حج کرنے کے لیے جائے تو وہاں پہ وہ اپنی بیوی سے میل میلاب نہ کرے، یہاں تک کہ وہ اپنی بیوی سے خواہشات کی باتیں بھی نہیں کر سکتا ہے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث، اور حج کے دوران وہ بے فضول باتیں بھی نہیں کر سکتا ہے، وہ الٹی سیدھی باتیں بھی نہیں کر سکتا ہے، وہ غلط سلط باتیں بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ولا جدال فی الحج، اور اے حاجیوں، جب تم حج کرنے کے لیے جاؤ تو وہاں پہ لڑائی اور جھگڑا بھی نہیں کر سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حج کے مہینے کو متعین کر دیا ہے، مقرر کر دیا ہے۔ اب جو شخص بھی حج کرنے کے لیے جائے اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے میل میلاب نہ کرے، وہاں پہ وہ بے فضول کی باتیں نہ کرے، وہاں پہ وہ لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ اور آگے اللہ فرما رہا ہے، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اے حاجیوں، اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے واقف ہے۔ وَتَزَوَّدُوا، تو اے حاجیوں، جب تم حج کرنے کے لیے جاؤ تو اپنے ساتھ ساز و سامان لے کر کے جاؤ، اپنے ساتھ زاد لے کر کے جاؤ، اپنے ساتھ توسا لے کر کے جاؤ۔ زمانہ جاہلیت کے اندر، یمن کے اندر جب لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تھے تو وہ لوگ اپنے ساتھ کچھ سامان لے کر کے نہیں جاتے تھے، تو
تو انہی کی رد میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمایا ہے کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اے حاجیو جب تم حج کرنے کے لیے جاؤ تو اپنے ساتھ ساز و سامان لے کر کے جاؤ، اور اے حاجیو اللہ تعالیٰ تمہارے ساز و سامان کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر جو تقویٰ ہے اسے دیکھتا ہے، تم کس غرض سے حج کرنے کے لیے جا رہے ہو، کس نیت سے حج کرنے کے لیے جا رہے ہو، اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے۔ بخاری شریف کے پہلی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عمل کے دار و مدار نیتوں پر ہے، تمہارا نیت کیا ہے، تم کس لیے حج کرنے کے لیے جا رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے میرے پیارے ساتھ۔ دوسری آیت سورہ بقرہ ہی کی ہے، ٹھیک اس سے پہلے کی آیت ہے، آیت نمبر 196 196۔ اللہ فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اے حاجیو جب تم حج کرنے کے لیے جاؤ، اے عمرہ کرنے والو جب تم عمرہ کرنے کے لیے جاؤ تو صرف اللہ کے لیے جاؤ، اللہ کے رضا کے لیے جاؤ، اللہ کی خوشنودی کے لیے جاؤ۔ آج بہت سارے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس لیے جاتے ہیں کہ لوگ اسے حاجی کہے۔ آج بہت سارے بھائی عمرہ اس لیے کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ لوگ اسے سماج کے اندر کہے کہ دیکھو یہ کتنا بڑا آدمی ہے، دیکھو ان کے پاس کتنا زیادہ پیسہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اے حاجیو جب تم حج کرنے کے لیے جاؤ تو صرف اللہ کے لیے جاؤ، اللہ کے رضا کے لیے جاؤ، اللہ کی خوشنودی کے لیے جاؤ۔ اے عمرہ کرنے والو جب تم عمرہ کرنے کے لیے جاؤ تو صرف اللہ کے لیے جاؤ، اللہ کے رضا کے لیے جاؤ، اللہ کی خوشنودی کے لیے جاؤ۔ اب میں جو تیسری آیت کریمہ پڑھنے جا رہا ہوں وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے اگر اس کے پاس استطاعت ہے تو۔ استطاعت کا کیا مطلب ہوتا ہے ابھی میں بتاؤں گا۔ اللہ فرما رہا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، میرے بندو اللہ تعالیٰ کے اوپر بندوں کا یہ حق ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا حج کرے، وہ بیت اللہ کا حج کرے اگر اس کے پاس استطاعت ہے تو۔ استطاعت کا دو مطلب ہو سکتا ہے، ایک تو یہ کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو، آنے جانے کا خرچ پلس میں آپ وہاں پہ جتنے دن ٹھہریں گے ان کا خرچ، پلس میں آپ جو حج کرنے کے لیے جا رہے ہو تو آپ کی بیوی آپ کے بچے گھر میں صحیح سے رہ سکے، کھا سکے، تو آپ کے اوپر حج واجب ہے۔ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ آنے جانے کا خرچ، آپ وہاں پہ جتنے دن ٹھہریں گے ان کا خرچ، آپ کی بیوی آپ کے بچے گھر میں صحیح سے رہ سکے، کھا سکے، اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے تو یہ مانی جائے گی کہ آپ کے اوپر حج واجب ہے۔ یہ پہلی وجہ ہے، یہ پہلا مطلب ہے۔ دوسرا مطلب، آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو لیکن آپ کا صحت صحیح نہ ہو، ہمیشہ رہنے والی بیماری ہو، مان لیجئے شوگر ہے، ہارٹ اٹیک ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی بیماری ہے، یا آپ کی عمر 80 پلس کر گیا ہو، 85 پلس کر گیا ہو تو آپ کے اوپر حج واجب نہیں ہے، لیکن آپ کو حج بدل کروانا ہے۔ بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حج بدل کروانا واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ اور حج بدل میں ایک کنڈیشن ہے،
حج بدل وہی انسان کر سکتا ہے جنہوں نے اپنا حج پہلے سے کر چکا ہو۔ مان لیجئے کہ میں نے اپنا حج پہلے سے نہیں کیا ہے، اگر مجھے کوئی انسان کہے کہ میری جگہ پہ میرے بدلے میں آپ حج کرنے کے لیے چلے جائیں تو میں نہیں جا سکتا ہوں، لیکن اگر میں نے پہلے سے اپنا حج کر لیا ہے اور اگر مجھ سے کوئی انسان کہے، کوئی آدمی کہے کہ میری جگہ پہ آپ حج کرنے کے لیے چلے جائے تو میں جا سکتا ہوں۔ لیکن عورتوں کے لیے ایک اور کنڈیشن ہے، اگر کوئی عورت کسی کے پاس اتنا پیسہ ہو اور اس کی خواہش ہو کہ میں حج کرنے کے لیے جاؤں لیکن اس کا شوہر موجود نہ ہو تو وہ حج کرنے کے لیے نہیں جا سکتی ہے۔ ہاں، یا پھر اس کے پاس کوئی ایسا رشتہ نہ ہو جن سے نکاح حرام ہو، وہ محرم کے ساتھ تو حج کرنے کے لیے جا سکتی ہے۔ مان لیجئے بھائی ہے، باپ ہے، بھتیجے ہے، بھانجے ہے، محرم کے ساتھ تو وہ حج کرنے کے لیے جا سکتی ہے، لیکن وہ غیر محرم کے ساتھ حج کرنے کے لیے نہیں جا سکتی ہے۔ ارے مولوی صاحب، ارے حافظ جی، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میری خواہش ہے، میں جانا چاہتی ہوں۔ تو ایک بات یاد رکھیے میرے پیارے ساتھیوں، عورت اعتکاف کر سکتی ہے اگر مسجد میں انتظام ہو تو، عورت گھر پہ اعتکاف نہیں کر سکتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے وہ محرم کے ساتھ تو حج کرنے کے لیے جا سکتی ہے لیکن وہ غیر محرم کے ساتھ وہ حج کرنے کے لیے نہیں جا سکتی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ او لوگوں، بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے، وہ خانہ کعبہ کا حج کرے اگر اس کے پاس استطاعت ہے۔ اور چوتھی آیت کریمہ سورہ حج کی آیت نمبر 27 اور 28 کی آیت، اللہ فرماتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ تعالیٰ اپنے خلیل حضرت ابراہیم کو یہ حکم دے رہا ہے کہ ابراہیم آپ اعلان کر دیجئے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ لوگ حج کرنے کے لیے آئے، یاتوک رجالن، لوگ پیدل چل کر کے حج کرنے کے لیے آئے، وعلی کل ضامر، اور لوگ اپنی اپنی سواریوں پر حج کرنے کے لیے آئے، لوگ اپنی اپنی اونٹنیوں پر حج کرنے کے لیے آئے، وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، اور لوگ دور دراز سے حج کرنے کے لیے آئے۔ حج کرنے کے لیے کیوں آئے؟ لیشہدوا منافع لہم، لوگ اپنے فائدے کے لیے حج کرنے کے لیے آئے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ لیشہدوا منافع لہم، لوگ اپنے فائدے کے لیے حج کرنے کے لیے آئے۔ اس میں انسان کا کیا فائدہ ہے بھائی؟ ایک انسان 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ روپے خرچ کر کے وہ حج کرنے کے لیے جاتا، اس میں انسان کا کیا فائدہ ہے؟ انسان کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ یہ ہے، کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک حاجی حج کرنے کے لیے گیا ہو اور جب حج کر کے وہ واپس آیا ہو تو وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گیا ہو، وہ بھکاری بن گیا ہو؟ ہم نے تو کبھی نہیں سنا ہے میرے پیارے ساتھیوں، لیکن ہاں ہم نے یہ ضرور سنا ہے کہ ایک باپ جب اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے تو وہ شادی میں 5 لاکھ 7 لاکھ 10 لاکھ روپے خرچ کر دیتا ہے تو وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سنا ہے کہ ایک حاجی جب وہ حج کر کے آیا ہو اور وہ ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گیا ہے۔ یہ تو دنیاوی فائدہ ہے، اخروی فائدہ کیا ہے؟ اخروی فائدہ کیا ہے؟
अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, मन हज्जा फलम यरफुत वलम यफसुक रजा का यौम वलदहु उम्मुहु। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब कोई इंसान हज करने के लिए जाता हो और हज के दौरान वो गलत सलत बातें न करता हो, वो बेहुदा बातें न करता हो, वो अपनी बीवी से हज के दौरान मेल मिलाप न करता हो, फिर जब वो हज के दौरान वो लड़ाई झगड़ा न करता हो, फिर जब वो इंसान हज करके वापस लौटता है तो वो वैसा ही होता है जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को जनती है, बिल्कुल मासूम, बिल्कुल गुनाहों से पाक साफ। ठीक इसी तरह जब वो हज करके लौटता है तो बिल्कुल मासूम, गुनाहों से पाक साफ होकर के वो लौटता है। एक और हदीस के अंदर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्ना। हज मबरूर का बदला नहीं है मगर जन्नत, यानी जिस शख्स ने भी हज मबरूर कर लिया है उसको जन्नत में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, सिवाय मौत के उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। ये फायदा है मेरे प्यारे साथियों और मेरी प्यारी माओ बहन। एक और चीज हम और आप सुनते हैं, तकरीरों के जरिया हम और आप पढ़ते हैं कि मक्का ऐसा है, मदीना ऐसा है, मक्का इस तरह है, मदीना इस तरह है, गारे हिरा इस तरह है, जहां पे पहली आयत नाजिल हुई है वो जगह इस तरह है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए थे इस्लाम पहुंचाने के लिए तो अल्लाह के नबी को इस कदर मारा, इस कदर मारा, अल्लाह के नबी को लहूलाब कर दिया, अल्लाह के नबी को मार मार करके रज्म कर दिया। अल्लाह के नबी एक दरख्त के नीचे आकर के बैठ जाते हैं और अल्लाह के नबी एक दुआ करते हैं। उस दुआ के अंदर ऐसा लगता है कि अल्लाह के नबी अपना कलेजा बाहर निकाल करके रख देते हैं। हम और आप तो ये सब तकरीरों में सुनते हैं, लेकिन जब एक इंसान वहां पे हज करने के लिए जाता है तो वो अपनी आंखों से देखता है तो उनका ईमान बढ़ जाता है, उनका ईमान ताजा हो जाता है मेरे प्यारे साथियों और मेरी प्यारी माओ बहन। अब लोग हज करने के लिए जा रहे हैं, हज का लॉजिक क्या है, हज का फलसफा क्या है? हज के जरिया एक दूसरे का कल्चर पता चलता है। वहां पे एक अफ्रीका का काला इंसान भी मौजूद होता है, वहां पे यूरोप के गोरा इंसान भी मौजूद होता है, वहां पे एशिया के लोग भी मौजूद होते हैं। वहां पे एक दूसरे का कल्चर पता चलता है कि यूरोप का मुसलमान किस तरह होता है, अफ्रीका का मुसलमान किस तरह होता है, इंग्लैंड का मुसलमान किस तरह होता है, तुर्की का मुसलमान किस तरह होता है, ऑस्ट्रेलिया का मुसलमान किस तरह होता है, अफगानिस्तान का मुसलमान किस तरह होता है, बांग्लादेश का मुसलमान किस तरह से होता है। वहां पे एक दूसरे का कल्चर पता चलता है मेरे प्यारे साथियों। हज का क्या मतलब है? हज के जरिया तौहीद की सदाएं बुलंद होती है। जब एक हाजी हज करने के लिए जाता है तो वो ये तलबिया पुकारता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। हज के जरिया तौहीद की सदाएं बुलंद होती है मेरे प्यारे साथियों। लोग हज करने के लिए जाते हैं, हजरा अस्वद को चूमते हैं, बोसा लेते हैं। हज हमें डिसिप्लिन सिखाता है, हज हमें तरबियत सिखाता है। लोग हज करने के लिए जाते हैं, हज के दौरान वो किसी से गलत सलत बातें नहीं कर सकता है, वो हज के दौरान वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता है। अगर आपको किसी ने धक्का दिया तो बदले में आप धक्का नहीं दे सकते हैं। तरबियत हो रही है कि गुस्से को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, गुस्से को किस तरह से पिया जाता है, तरबियत हो रही है मेरे प्यारे साथियों। और हज में जो डिसिप्लिन है वो फौजी में भी नहीं है, वो दुनिया के किसी और चीज में भी नहीं है मेरे प्यारे साथियों। लोग हज करने के लिए जाते हैं मेरे अजीज दोस्तों। हज हमें हदीसे रसूल का दर्स देता है। जिस काम को अल्लाह के नबी ने जिस वक्त किया है उसी वक्त वो काम हमें करना है।
बात समझ में आए तब भी, ना समझ में आए तब भी। अच्छे भले मस्जिद हरम में नमाज हो रही थी, अल्लाह के नबी ने हुक्म दे दिया, हुक्म हुआ कि मिना पहुंच जाओ और मिना में 5 टाइम की नमाज पढ़नी है और 4 रकात वाली नमाज 2 रकात पढ़नी है। क्या सफर का मामला था क्या? नहीं नहीं, अगर सफर का मामला होता तो अल्लाह के नबी बतला देते कि जोहर और असर को मिला करके एक साथ पढ़ लेना, मगरिब और इशा को मिला करके एक साथ पढ़ लेना, लेकिन सफर का मामला नहीं था मेरे प्यारे साथियों। हुक्म हुआ कि अरफा पहुंच जाओ और अरफा में 2 टाइम की नमाज पढ़नी है और 2-2 रकात पढ़नी है और जोहर और असर मिला करके ये दोनों एक साथ पढ़नी है और जोहर से लेकर के मगरिब के जो दरमियान का जो वक्फा है वहीं पे रह करके जिक्र व अस्कार आप कर सकते हैं, लेकिन आप नफली नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? क्योंकि अल्लाह के नबी ने नहीं पढ़ी है। आप सिर्फ जिक्र व अस्कार कर सकते हैं, आप नफली नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। फिर मगरिब के वक्त मुजदलिफा पहुंच जाना है और मुजदलिफा में मगरिब और इशा ये दोनों मिला करके पढ़नी है और फिर वो रात वहीं पे ठहर करके उस रात को आराम करना है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी ने उस रात को आराम किया है। आज बहुत दूर दराज से लोग हज करने के लिए जाते हैं तो लोग क्या सोचते हैं कि चलो इस रात को हम नफली नमाजें पढ़ लेते हैं, चलो इस रात को हम जिक्र अस्कार कर लेते हैं, हम तहज्जुद की नमाज पढ़ लेते हैं। आप नहीं पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी ने नहीं पढ़ी है। उस रात को अल्लाह के नबी ने आराम किया है, तो हम और आपको भी चाहिए कि हम और आप भी अगर हज करने के लिए जाए तो वहां पे उस रात को आराम करें, क्योंकि अल्लाह के नबी ने आराम किया है। मेरे प्यारे साथियों, हज हमें हदीस रसूल का दर्स दे रहा है। हज हमें अल्लाह के नबी के नक्शे कदम पे चलने का तरीका बतला रहा है। मेरे प्यारे साथियों, लोग हज करने के लिए जाते हैं, तवाफ करते हैं, उस वक्त इस्तेहबाब किया जाता है। इस्तेहबाब का मतलब चद्दर को लपेटा जाता है और दाएं तरफ से लेकर के बाएं कंधे पर रखा जाता है और दाएं तरफ का कंधा खुला हुआ रहता है। इसमें क्या हिकमत है पता नहीं, लेकिन अल्लाह के नबी ने किया है तो हमें करना है। अल्लाह के नबी ने क्या दिया कि जब तुम तवाफ करो तो 3 मरतबा तुम पहले जल्दी जल्दी तवाफ करो, तो हमें करना है। बात समझ में आए तब भी, ना समझ में आए तब भी, जिस वक्त जिस काम को अल्लाह के नबी ने किया है उसी वक्त वो काम हम और आपको जाकर के वहां पे करनी है। मेरे प्यारे साथियों, लोग हज करने के लिए जाते हैं, हज के दौरान बैक वक्त एक साथ 24 लाख का मजमा मौजूद होता है। वहां पे 1 करोड़पति इंसान भी मौजूद होता है। वहां पे एक बड़े से बड़े बिजनेसमैन इंसान भी मौजूद होता है, लेकिन सबके जिस्म पर एक ही कपड़ा, बगैर सिला हुआ कपड़ा मौजूद होता है। हज हमें ये याद दिलाता है कि जब हम इस दुनिया से उठाए जाएंगे तो 1 करोड़पति इंसान भी वही बगैर सिला हुआ कफन में दफन किया जाएगा और एक गरीब से गरीब इंसान भी वही बगैर सिला हुआ कफन में दफन किया जाएगा। हज हमें यह याद दिलाता है मेरे प्यारे साथियों, हज हमें मौत की याद दिलाता है। लोग हज करने के लिए जाते हैं, ना चाहते हुए भी वो अपनी बीवी बच्चे को छोड़ करके उसे जाना पड़ता है। ना चाहते हुए भी उसे अपनी बीवी बच्चे को छोड़ करके जाना पड़ता है। मेरे प्यारे साथियों, हज हमें मौत की याद दिलाता है। हज हमें और क्या याद दिलाता है? हज के दौरान मैदान अरफात में 1 लाख का मजमा मौजूद होता है। हज हमें मैदान महशर की याद दिलाता है कि हम और आप एक साथ हर कोई मैदान महशर में जमा किए जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, हज हमें मैदान महशर की याद दिलाता है। मेरे प्यारे साथियों और मेरी प्यारी माओ बहनों,
जिस काम को अल्लाह के नबी ने जिस वक्त किया है उसी वक्त वो हमें करना है। बात समझ में आए तब भी, ना समझ में आए तब भी। अल्लाह के नबी ने कह दिया आज बड़े शैतान को कंकरी मारना है तो मारना है। अल्लाह के नबी ने कह दिया कि मीना निकल जाओ तो निकल जाना है। अल्लाह के नबी ने कह दिया कि अरफा निकल जाओ तो निकल जाना है। अल्लाह के नबी ने कह दिया कि मुज़दलिफा निकल जाओ, निकल जाना है। जिस वक्त अल्लाह के नबी ने जो काम किया है उसी वक्त हमें करना है, तभी जाकर के हमारा और आपका हज कबूल हो सकता है, वरना हमारा और आपका हज कबूल नहीं हो सकता है। मेरे प्यारे साथी, मेरे भाइयों, अब लोग हज करके आ रहे हैं, हाजी बन रहे हैं, लोग उमरा करके आ रहे हैं, लेकिन क्या आपने एक चीज सोचा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हुकूकुल इबाद, जो बंदों का जो हक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हज करने के लिए जा रहे हैं और आप किसी के जायदाद, किसी के प्रॉपर्टी हड़प करके आप हज करने के लिए जा रहे हैं, आप हज करने के लिए जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी को ऊपर जुल्म करके आप हज करने के लिए जा रहे हैं, आप हज करने के लिए जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने भाई से बात नहीं करते हैं। अगर आप हज करने के लिए जा रहे हैं और अगर आपने किसी को ऊपर जुल्म किया है तो याद रखो मेरे प्यारे साथियों, आपका हज कबूल नहीं हो सकता है। अगर आप किसी के जायदाद, किसी के प्रॉपर्टी नाजायज तरीके से हड़प करके आपने ले लिया है और आप हज करने के लिए जा रहे हैं, याद रखो मेरे प्यारे साथियों, माफ करिए, आपका हज कबूल नहीं हो सकता है। आप हज करने के लिए जा रहे हैं और आप अपने भाई से बात नहीं करते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो कोई मुसलमान अपने भाई से 3 रोज से ज्यादा अगर वो बात नहीं करता है तो ना उसकी नमाजें कबूल होती है, ना उसके रोजे कबूल की जाती है अल्लाह ताला के यहाँ, ना सदका व खैरात कबूल की जाती है अल्लाह ताला के यहाँ। तो फिर आपका हज कैसे कबूल हो सकता है मेरे प्यारे साथियों। आप अगर हज करने के लिए जा रहे हैं, आप अगर उम्रा करने के लिए जा रहे हैं तो हुकूकुल इबाद, जो बंदों का जो हक है मेरे प्यारे साथियों, आप इस चीज को जो है खास तौर से जहन में रख करके आप हज करने के लिए जाए। हुकूकुल इबाद, जो बंदों का जो हक है वो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा जब तक के वो बंदा माफ न कर दे। तो आप इस चीज को खास तौर से जो है जहन में रखते हुए आप हज करने के लिए जाए। हज के ताल्लुक से एक और बात, आइए आखिरी बात में कह करके अपनी बातों को खत्म करता हूं। एक भाई साहब ने मुझे कभी किसी दिन सवाल किया था कि लोग अगर किसी के बदली में, किसी के बदले में, हज बदल जिसे कहा जाता है, अगर किसी के बदले में अगर हज करने के लिए जाता है या उम्रा करने के लिए जाता है तो बाल को, सर को मुड़वाना वाजिब नहीं है। मुझसे किसी ने ये सवाल किया था, मैंने उस वक्त भी कहा था नहीं भाई साहब, ये वाजिबात में से है, आप इस चीज को ख्याल रखें। आज बहुत से लोगों को ये बात मालूम नहीं है कि लोग हज करने के लिए ऐसे ही चले आते हैं, बोलते हैं कि मैंने हज बदल, मैं किसी के बदली में हज करने के लिए आया था। याद रखो ये वाजिबात में से है, आपको मुड़वाना पड़ेगा, वरना फिर आपका हज नहीं हो सकता है और आपको दम देना पड़ेगा। आप इस चीज को ख्याल रखें। तो ये हज के ताल्लुक से जो है चंद बातें थी। आइए हम सब मिलकर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको इतना मालदार बना दे कि जिंदगी में कम से कम एक बार हज नसीब हो जाए। हे अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम में से जो शख्स भी बीमार है, हे अल्लाह तो उनकी बीमारी को दूर कर दे। हे अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम सबको एक अल्लाह की इबादत करने वाला बना दे। हे अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम में से जो शख्स भी परेशान हाल है, हे अल्लाह तो उनकी परेशानी को दूर कर दे। हे अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम में से जो शख्स भी कर्जदार है, हे अल्लाह तो उनकी कर्ज को अदायगी करा दे। हे अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम में से जहाँ जहाँ भी मुसलमान परेशान हाल है, हे अल्लाह तो उनकी परेशानी को दूर कर दे। हे अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम और अब जानते हैं कि फ़लस्तीन के अंदर क्या मामला है। हे अल्लाह रब्बुल आलमीन, तू हमारे मुसलमान भाई के खिलाफ जो भी साजिश रची जा रही है, हे अल्लाह तो उनकी हिफाजत फरमा। हे अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम में से जो शख्स अभी इस रुए ज़मीन से जा चुका है, हे अल्लाह तो उन्हें करवट करवट जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा। हे अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम और आप जानते हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर क्या चल रहा है, कहने की ज़रूरत नहीं है। हे अल्लाह तो उन जालिमों को उनकी जुल्म तक पहुँचा दे। हे अल्लाह रब्बुल आलमीन, हमारी माँ बहनों की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। हे अल्लाह रब्बुल आलमीन, हमें जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा रख, दिन इस्लाम पर जिंदा रख, और जब हमारा खात्मा हो तो दिन इस्लाम पे हो, तौहीद पे हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।